नमस्कार बंधुगण। ब्रह्म मुहूर्त कहले भोर 3टारू 5टा मध्यरे जेउ समय थाए ताकू आमे ब्रह्म मुहूर्त बोली कही थाउ। एही समय रे समस्त देवादेवी एही धरा पृष्ठ को आगमन करिथांती। एही ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने जहा भी चाहिबे ताहा करि पारिबे, कारण एही समय रे एक अद्भुत शक्तिर संचार होइथाए। सबु जगारे जदि आपण माने एही ब्रह्म मुहूर्तर 7 दिन 7टी कथा लगातार कहिबे तेबे आपण मानक सह मध्य चमत्कार निश्चय हेबो। बंधुगण, जदि एही समय रे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे आमे किछि खराब चिंता करूछु तेबे आम सहित खराब ही हेबो। जदि आमे किछि भलो कथा चिंता करिबा बा अन्य पाई किछि भलो करिबाकू चेष्टा करिबा ताहेले आम सहित मध्य भलो ही हेबो। आपण माने तो निश्चय जानी थिबे, आपण मानको माइंड रे जदि किछि नेगेटिव कथा चली थिबो सेते बेले आम सहित कोन होइथाए ना नेगेटिव होइथाए। एवं जेते बेले आपण माने किछि पॉजिटिव कथा चिंता करूछंती सेते बेले आपण मानक सहित पॉजिटिव जिनिस ही होइथाए। तेणु कि समस्ते कौन कहंती सबु बेले पॉजिटिव हेइकी चिंता कर, सबु बेले पॉजिटिव कथा कहिबा दरकार। बंधुगण, आपण माने जदि सबु बेले दुखी रहुछंती ना, आपण मानक घरे बहुत किछि समस्या चलीछि, घर लोक मानक भितरे मतांतर मनांतर हेउछि, तेबे मु आज आपण मानकु जे 7टी कथा कहिबी एही 7टी कथा आपण माने प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरू 7 दिन लगातार कहंतु। आपणकर जहा भी समस्या अछि से धनगत हेउ कि पारिवारिक हेउ बा कारोबार संबंधित हेउ, जहा भी किछि समस्या अछि ताहा निहाती भाबरे समाधान हेइ जिवो। किंतु बंधुगण, प्रत्येक दिन कहिबार अछि। हाँ, जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरू कहि पारु नाहंती ताहेले दिनर एमिति गोटिए समय बाछि नियंतु एही 7 दिन रे ठीक सेही समय रे ही कहिबार अछि। जदि आपण 6टा रे बाछुचंती तेबे प्रत्येक दिन 6टा बेले कुहंतु, जदि 7टा बेले बाछुचंती तो 7टा बेले ही कुहंतु, किंतु प्रत्येक दिन कंटिन्यू 7 दिन कहिबार अछि आपण मानकु। एहा सेमिति किछि बड़ जिनिस कथा नुहे जहा कि आपण करि पारिबेनी, आपण माने निहाती करि पारिबे। मु जानि छि आपण मानकु जेउ माने एही वीडियो को देखुचंती बंधुगण, से माने जदि ब्रह्म मुहूर्त रे उठुचंती तेबे मु जेउ 7टी कथा आपण मानकु कहिबी सेई 7टी कथा को 7 दिन आपण माने सबु दिन कुहंतु। जदि आपण मानकर एही 7 दिन भितरे परिवर्तन किछि न हेउछि तेबे आपण एही कथा को प्रत्येक दिन कुहंतु। काहे कि ना जदि आपणको घर पाखा पाखी कि आपणको घरे सेमिति किछि नेगेटिविटी थिबो, बहु परिमाण रे जदि थिबो तेबे एते जल्दी तो तार सुफल मिली पारिबोनी ना। ए कथारे तो किछि समय लागिबो, सेथि पई तेनु आपण माने भगवान को स्मरण करी पॉजिटिव माइंड रे एही 7टी कथा कुहंतु, रिजल्ट निहाती मिलिबो, विश्वास रखंतु। चलंतु बंधुगण, सेही 7टी कथा को कोन जानिबा। बंधुगण, ता पूर्वरु जदि आपण माने मो भिडियोटी को लाइक करि नाहंती ताहेले भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपण माने जदि मो चैनल को नुआ करि आसीचंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल बटन टी को दबेई दियंतु, जहा फल रे कि नेक्स्ट वीडियो जेते बेले मु आपण मानको पई आनिबी सेते बेले आपण मानको नोटिफिकेशन मिली जिवो। एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ निहाती लिखि देबे। एवं आपण मानकर जे बंधुगण अछंती तांकु शेयर मध्य करि दियंतु। बंधुगण, जे 7टी कथा आपण मानकु मु कहिबी ताहा आपण मानक भाग्य को निहाती बदलैबो।
ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଶୁଣି ବି ଥିବେ କି ଦିନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆମ କଣ୍ଠରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି କହୁ ସେହି ସମୟରେ ତାହା ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆମେ କହିଥାଉ ସେମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କୁହନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ସେ ସବୁ କଥା ସତରେ ସତ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହା ଏବେ ହିଁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ 7ଟି କଥାକୁ ଆମେ ମିଶିକିରି କହିବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି, ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଚାରି ଦିଗରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପଦ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖି ରଖିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଅଛି। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଲା ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ କଥା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ କଥା। ଷଷ୍ଠ କଥାଟି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ କଥାଟି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପରିବାରରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା, ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ସବୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଟେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆସୁଅଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ପଜିଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ରଖିବେ, ତେବେ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ? ତେଣିକି ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆଗ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ବାପା ମା ନୁହେଁ, ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଦରକାର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍।
ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାମରେ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି କି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇ ଶୁଣିବେ ନା, ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବାପା ମା' ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି LKG UKGରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନା ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରୁନଥିଲୁ କି ଲେଖିପାରୁନଥିଲୁ। ଲେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, କହି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଆମ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଆମକୁ ତା'ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯିଏ କିଏ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା, ତ କେବେ ହେଲେ ସେ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି 7ଟି କଥା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 7ଟି କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।